We have seen the concept of radar. There are two types of radar, pulse radar and continuous wave radar. We will see here only continuous wave Doppler radar. Okay, here in this case it sends out continuous sine wave rather than pulses. It uses Doppler effect to detect the frequency change caused by moving target and displays this as a relative velocity. Here transmission is continuous, that's why it is called as continuous wave radar. म्हणजे याच्यामध्ये कंटिन्यूस फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिशन चालू असतं, फ्रिक्वेन्सी सतत सेंड केली जाते आणि रिसिव्ड फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती रिसीव्ह केली जाते. ओके, as transmission is continuous, circulator is used to provide isolation between transmitter and receiver. आता ट्रान्समिटेड फ्रिक्वेन्सी आणि रिसिव्ड फ्रिक्वेन्सी ह्याच्यामधला डिफरन्स कळावा यासाठी इथे काय यूज केलेलं आहे तर सर्क्युलेटर यूज केलेलं आहे. As isolation of circulator is 30 dB, some transmitted signal leaks into receiver. This signal can be mixed in the detector, which can mix in the detector. See, here signal is transmitted. Okay, this is continuous wave transmitted oscillator. So signal is transmitted and some signal can leak here. Okay, so here detector is required which detects whether the signal is from transmitter or whether it is the received signal. So that's why detector is used here. Okay, and the difference between two frequencies that is detected here, that is known as the Doppler frequency. So this is the importance of detector circuit. Now the output of detector is then given to audio amplifier, so it is amplified and then the signal is given to the frequency counter. Okay, so the difference between two frequencies is amplified and given to frequency counter, and this frequency counter gives out the distance in the form of miles or kilometer per hours. Okay, so this is how the target or the position of the target is detected. Now we will see the last point from this chapter, which is FSK modem. Modem means modulator and demodulator. There is a circuit of modulator as well as demodulator, and the combination of the circuit is known as modem. FSK means frequency shift keying. Basically what is use of this FSK modem? आता याच्यामध्ये काय असतं, फॉर लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन अँड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन. इंटरनेट कम्युनिकेशन कसं आहे, इट इज सायमल्टेनियस टाईप ऑफ कम्युनिकेशन, म्हणजे ॲट ए टाईम ट्रान्समिशन अँड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल टेक्स प्लेस ॲट द सेम टाईम. ओके, सो देर इज अ चान्स दॅट टू सिग्नल्स कॅन बी मिक्स विथ इच अदर. म्हणजे सपोज कम्प्युटर ए आणि कम्प्युटर बी दोन टर्मिनल आहेत जे लॉंग डिस्टन्समध्ये एकमेकांशी कम्युनिकेट करत आहेत. मग अशावेळी कम्युनिकेशनमध्ये काय होऊ शकतं, इकडून गेलेला सिग्नल आणि इकडून आलेला सिग्नल हे दोन्ही सिग्नल एका वेळी काय होऊ शकतात, एकमेकांमध्ये मिक्स होऊ शकतात. सो टू अवॉइड दिस काय केलं जातं, each computer or each modem has its own modulator and demodulator, and it uses the set of frequencies. म्हणजे कम्प्युटर ए कडून येणारा सेट जो आहे फ्रिक्वेन्सीचा तो 1270 फॉर लॉजिक 1 अँड 1070 फॉर लॉजिक 0, आणि कम्प्युटर बी कडून येणारा सेट जो आहे तो काय यूज करतो 2225 फॉर लॉजिक 1 अँड 2020 फॉर लॉजिक 0. आता हे जे सिग्नल आहेत ते इनिशियली ते साईन वेवमध्ये असतात, पण ते कशामध्ये कन्वर्ट केले जातात, ते 0 आणि 1मध्ये कन्वर्ट केले जातात. म्हणजे ॲनालॉग सिग्नल दे आर कन्वर्टेड इन टू डिजिटल फॉर्म अँड देन सेंड ओव्हर द मीडियम. ओके, आता याच्यामध्ये अजून काय काय असतं, UART. UART मीन्स वॉट, युनिव्हर्सल asynchronous receiver and transmitter, and it has digital IC which converts serial data to parallel and parallel data to serial according to the रिक्वायरमेंट प्रमाणे तो सिरियलचं पॅरललमध्ये, पॅरललचं सिरियलमध्ये कन्वर्ट करतो. म्हणजे ज्यावेळी सिग्नल येतो कम्प्युटरकडे
तेव्हा कम्प्युटरला लागणारा सिग्नल जो आहे तो कसा लागतो, पॅरलल फॉर्ममध्ये लागतो. पण सेंड करताना सिग्नल कसा लागतो, तर सिरियल फॉर्ममध्ये. वेन द सिग्नल इज टू बी सेंड फॉर लॉंग डिस्टन्स दॅट इज सेंड इन सिरियल फॉर्म. सो तो पॅरललचं सिरियलमध्ये कन्वर्ट केला जातो आणि नंतर सेंड केला जातो. तसंच रिसिविंग एंडला येणारा सिग्नल हा सिरियल फॉर्ममध्ये येतो आणि तो पुन्हा पॅरलल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केला जातो. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस UART IC. Now, as I told you, each modem has a set of modulator and demodulator. मॉड्युलेटर काय करतो, सिग्नल जो आहे ओरिजिनल सिग्नल तो हाय फ्रिक्वेन्सीसोबत मॉड्युलेट करतो आणि सेंड करतो. डीमॉड्युलेटर काय करतो, आलेला जो सिग्नल आहे इट इज डिमॉड्युलेटेड मीन्स इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॅरियर सिग्नल अँड इन्फॉर्मेशन सिग्नल. ते दोन सिग्नल सेपरेट करण्याचं काम कोण करतं, तर डिमॉड्युलेटर करतो. सो इथे पण तसंच आहे, आलेला सिग्नल जो आहे तो डिमॉड्युलेट केला जातो आणि जो ट्रान्समिट करायचा सिग्नल आहे तो मॉड्युलेट करून सेंड केला जातो. तसंच इथे काय केलेलं आहे, बँडपास फिल्टर यूज केलेले आहेत. आता बँडपास फिल्टरचं फंक्शन काय आहे की सपोज कम्प्युटर एकडून डेटा जो आहे तो मॉड्युलेट केलेला आहे, तो मॉड्युलेट केला आणि आता तो सेंड केलेला आहे. सेंड केल्यानंतर तो सिग्नल कसा आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे 1270 to 1070. आता इथे जर आपण फिल्टर यूज नाही केला तर सेम सिग्नल पुन्हा काय होणार आहे, इथे मॉड्युलेट केलेला सिग्नल पुन्हा डिमॉड्युलेट होणार आणि त्याच कम्प्युटरकडे तीच इन्फॉर्मेशन रिसीव्ह केली जाऊ शकते. तसंच इथे पण ह्या सिग्नल कम्प्युटर बीकडून सिग्नल ज्यावेळी जातो त्यावेळी तो मॉड्युलेट केल्यानंतर पुन्हा सेम सिग्नल काय होईल, डिमॉड्युलेट होईल आणि कम्प्युटर बीकडे रिसीव्ह होईल, म्हणजे तोच सिग्नल फिरत राहील. ओके, सो हे होऊ नये, टू अवॉइड दिस काय केलं जातं, बँडपास फिल्टर्स आर यूज. मग हे बँडपास फिल्टरची रेंज कशी डिसाईड केलेली असते, तर ह्या फ्रिक्वेन्सीला तो ब्लॉक करेल. बँड पास फिल्टर काय करेल, पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी अलाउ करेल, बाकीच्या फ्रिक्वेन्सीज तो काय करेल, रिजेक्ट करेल. आता ह्या बँड पास फिल्टरची फ्रिक्वेन्सी रेंज काय बघा, 1000 to 1350. मग आता इथे जर आपण बघितली तर लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी रेंज किती आहे, 2020, म्हणजे 2000 हर्ट्सपेक्षा जास्त आहे रेंज. आणि ह्याची रेंज काय आहे, 1000 to 1300, म्हणजे ही फ्रिक्वेन्सी तो अलाउ करेल का, नाही. इट विल अलाउ ओनली द फ्रिक्वेन्सी विच इज इन द रेंज ऑफ 1000 to 1350. मग आता जेव्हा इकडून ही फ्रिक्वेन्सी येईल ती कुठल्या रेंजमध्ये, 1070 to 1270, म्हणजे ह्या रेंजमध्ये आहे. मग ज्यावेळी ही फ्रिक्वेन्सी इकडे येईल त्यावेळी हा बँडपास फिल्टर काय करेल, इट विल अलाउ दॅट फ्रिक्वेन्सी आणि मग ती फ्रिक्वेन्सी इथे डिमॉड्युलेटरमध्ये एंटर करेल आणि नंतर ते सिग्नल सेपरेट होऊन कम्प्युटर बीकडे इन्फॉर्मेशन सिग्नल सेंड केला जाईल. तसंच इथला बँडपास फिल्टर, इथे आपण रेंज बघितली किती आहे, 1070 to 1270. मग ती जर फ्रिक्वेन्सी इथे रिटर्न आली तर ह्याची रेंज हायर आहे या बँडपास फिल्टरची, दॅट रेंज इज 1950 to 2300. सो हा काय करेल, ही लोअर फ्रिक्वेन्सी एक्सेप्ट करेल का, नाही, कारण ह्याची लोअर फ्रिक्वेन्सी 1950 आणि ह्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 1270. सो ही फ्रिक्वेन्सी तो अलाउ करेल का, नाही, तो ब्लॉक करेल अँड इट विल अलाउ ओनली दिस फ्रिक्वेन्सी विच इज इन द रेंज 2000 हर्ट्स टू 2225 हर्ट्स. ओके, सो ती फ्रिक्वेन्सी इथे तो काय करेल, हा फिल्टर जो आहे तो त्या फ्रिक्वेन्सीसाठी सेट केलेला आहे. सो ती फ्रिक्वेन्सी तो पास करेल, तो सिग्नल डिमॉड्युलेट होईल आणि कम्प्युटर एकडे पुन्हा तो सिग्नल सेंड केला जाईल. सो अशा प्रकारे आपल्याला, दॅट्स वाय वी रिक्वायर दिस बँड पास फिल्टर. So it allows particular band of frequencies and other frequencies they are rejected here. Now let's see the difference between serial communication and parallel communication, or we can say serial transmission and parallel transmission. This is the टाईप ऑफ सिरियल ट्रान्समिशन. सिरियल ट्रान्समिशनमध्ये कसं असतं, सिग्नल सिरियली सेंड केला जातो 10111011, आणि इन केस ऑफ पॅरलल कम्युनिकेशन सिग्नल कसा ॲट ए टाईम पॅरलल, म्हणजे सेट ऑफ और बाईट ऑफ डेटा इज ट्रान्समिटेड ॲट ए टाईम, 1 बाईट 2 बाईट 3 बाईट. आता आपण जेव्हा कम्प्युटरचा स्पीड म्हणतो तर कसं आहे, एखादा कम्प्युटर किंवा एखादा मदरबोर्ड किंवा प्रोसेसर तो काय 32 बीट आहे किंवा 8 बीट आहे, 16 बीट आहे, 64 बीट आहे. मग 32 बीट जर प्रोसेसर असेल तर त्याचं मिनिंग काय, इट हँडल्स 32 बीट डेटा ॲट ए टाईम. ॲट ए टाईम तो 32 बीट डेटा हँडल करू शकतो. मग ते काय आहे, दॅट इज काइंड ऑफ पॅरलल कम्युनिकेशन.
ओके. आणि सिरियलमध्ये कसं असतं, ॲट अ टाईम सिंगल बीट जी आहे ती कम्युनिकेट केली जाते किंवा सेंड केली जाते. मग आता हे युजफुल कुठं आहे, सिरियल कम्युनिकेशन कशासाठी युजफुल आहे, तर लाँग डिस्टन्स कम्युनिकेशनसाठी युजफुल आहे. आणि पॅरलल कम्युनिकेशन कधी आपण वापरणार, किंवा पॅरलल ट्रान्समिशन ज्यावेळी डिस्टन्स जे आहे ते काय आहे, स्मॉल आहे. स्मॉल डिस्टन्स असेल त्यावेळी आपण पॅरलल कम्युनिकेशन यूज करू शकतो. बट दिस इज नॉट सुटेबल फॉर लाँग डिस्टन्स कम्युनिकेशन. ओके. सो पॅरलल कम्युनिकेशन इज सुटेबल फॉर लॅन नेटवर्क. लॅनमध्ये आपण पॅरलल नेटवर्क जे आहे ते यूज करू शकतो. ओके. अँड हिअर इन केस ऑफ सिरियल कम्युनिकेशन इथे काय केलं जातं, LSB इज ट्रान्समिटेड फर्स्ट, देन MSB इज ट्रान्समिटेड. सो आधी LSB नंतर MSB. सो बीट बाय बीट डेटा इज transmitted. This is also known as asynchronous transmission and this is known as synchronous transmission. So this is the basic difference between parallel communication and serial communication.